ఈ మహాలయ పక్షాల్లో మీ పితృదేవతలకు కాశీ మహాక్షేత్రంలో సెప్టెంబర్ 8 నుండి 21 వరకు జరిగే తిలాహోమంలో పాల్గొనండి. యావతీర్వై దేవతాస్తాత్ సర్వా వేద విధి బ్రాహ్మణే వసంతే తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేద విద్భ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాన్నా శ్రీలంకీర్తయే దేత ఏవ దేవత అప్రీణాతే. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణహితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఈ 15 రోజులు పితృపక్షాల్లో మనం జరిపించేటువంటి కాశీలో జరిపించేటువంటి తిలాహోమంలో భాగంగా మనం ద్వాదశి రోజున వేద బ్రాహ్మణులైనటువంటి 108 మందికి ఈరోజు బ్రాహ్మణ భోజనము, వస్త్రదానము, వారికి దక్షిణ సమర్పణ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వేద బ్రాహ్మణులు భోజన స్వీకారం చేస్తున్నారు. పితృదేవతల సుఖీ శాంతి అవ్వాలి అని అనుకుంటాం మేము కాశీ క్షేత్రం. ఇదంతా పూర్తిగా ఎవరైతే ఈ తిలాహోమానికి ఉభయదాతలుగా ఉండి వారి పితృదేవతల ప్రీతి కోసం, శాంతి కోసం ఎవరైతే నిత్యాగ్ని తరపున జోషి గారి సమక్షంలో కాశీలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారో వారందరి పితృదేవతలకి ఉత్తమోత్తమ గతులు, శాంతి, ప్రీతి కలగాలని, వారి కుటుంబాలు చల్లగా ఉండాలని మేము చేసే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు అన్నదానం జరుగుతుంది. ద్వాదశి మహాపులేది. నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ్. మనం వచ్చేది నమ పార్వతీపతయే అన్నదాత సుఖీ భవ. विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. चर्मंबराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय
दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय पञ्चाननाय पणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोहराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय दुरितार्णवतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्याय पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय मातङ्गचर्णवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चर्मंबराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय पञ्चाननाय पणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोहराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय
रामप्रियाय दुरितार्णवतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्याय पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वर सर्वं जनभूतं यच्छवाव्यं माहुतामृति नमस्ये साय जगन्नेनासो त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादो तव उदये पुरुषा पादोऽस्या भवत पुनः ततो विभवं विकरामत्साघना न शने अभिहतो विराडयाय तद्विराजो अधिपुरुषा मे मधो पुरा विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृच्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय।
चर्मंबराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। पार्वती अन्नदाता सुखी भव। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृच्चकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। चर्मंबराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। पञ्चाननाय पणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोहराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भानु
रामप्रियाय दुरितार्णवतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्याय पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय मातङ्गचर्णवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय
ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चर्मंबराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ్. ఇవాళ కాశీ క్షేత్రంలో నిత్యాగ్ని ట్రస్ట్ ద్వారా జరిపించిన 15 రోజు తిలహోమం కార్యక్రమం సందర్భంలో ద్వాదశి రోజు మన శ్రీని గురుగారు 108 బ్రాహ్మణులకి కాశీ క్షేత్రంలో భోజనం పెట్టారు. ఈ బ్రాహ్మణుల భోజనంతో అందరు పెద్దవాళ్ళకి తిలహోమం జరిపించిన వాళ్ళ పెద్దలకి వాళ్ళ పితృదేవతలకి సంతృప్తి అయి అన్ని సంతుష్టిగా శాంతి దొరకాలి అని మేము అనుకుంటాము. నమస్కారం. మనం జోషి గారు మనకి ఇప్పుడు 15 రోజులకు సంబంధించినటువంటి తిలాహోమంలో భాగంగా ముందుగానే మనం ఈ ద్వాదశి రోజున వేద బ్రాహ్మణులకి భోజనము వస్త్రదానం దక్షిణ ఇస్తామని చెప్పి వారికి తెలియజేయటం. ఆ విధంగా ఈరోజు ద్వాదశి రోజున మనం 108 బ్రాహ్మణులకి నిర్విఘ్నంగా మీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం చేస్తాం. అందరూ గ్రూప్లో అడిగేటువంటి ఒక ప్రశ్న ఉంది. చెప్పండి. అంటే ప్రతిరోజు గోత్రనామాలు మనం 15 రోజులకు సంబంధించినటువంటి గోత్రనామాలు ఎవరైతే పాడ్యమికి ముందు మొదటి రోజుగా నమోదు చేసుకున్నారో వారి గోత్రనామాలు మొదటి రోజున మనం అన్నీ చదివేసిన తర్వాత కొంతమంది మేము కూడా జాయిన్ అవుతాము, రెగ్యులర్గా వస్తున్నారు, 20-30 మంది వస్తున్నారు అన్నమాట. మనం ప్రతిరోజు ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ 20-30 గోత్రనామాలు చదువుతున్నాము. ఇది లైవ్లో వాళ్ళకి తెలియటం వల్ల వారేమనుకుంటున్నారంటే ఈ 20-30 గోత్రనామాల్లో మా పేర్లు లేవు కదా అనుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ రోజు ఎవరిది చెప్పినాము, వీళ్ళు ఎవరి అయితే ఫస్ట్ రోజు చెప్పాము వారందరికీ మనం ఒక విషయం తెలియజేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నవరాత్రుల్లో మనం సంకల్పం తీసుకుంటాం 9 రోజులకి. ఒకే రోజు మొదటి రోజు సంకల్పం తీసుకుని 9 రోజులకి మనం కలిసి పెట్టుకుని పూజ చేస్తాం. ఆ ప్రకారంగానే చూడండి, ఇప్పుడు మేము డిస్కషన్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పినాము, ఈ తిలహోమం జరిపించిన కార్యక్రమం ఇండివిజువల్గా చేసినప్పుడు ప్రతిసారి గోత్రం నామాలు చెప్పేసి అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మేము ఈ గోత్రం నామాలు సహా 15 రోజు డైరెక్ట్ మేము హోమం చేస్తున్నాము, తిలహోమం. సంకల్పం చెప్పినప్పుడు ఆ సంకల్పంకి మేము బహువచనంగా చేసుకొని ఫస్ట్ రోజు 15 రోజు సంకల్పం ఉండాలి కాబట్టి విడిగా సంకల్పం రాసుకొని ఆ సంకల్పం పెట్టినాము మేము తిలహోమంది. ఆ సంకల్పంలో యాడ్ చేసి గురుగారు వచ్చారు కదా, అప్పుడు ఆచార్య గారు కూడా వచ్చి యాడ్ చేశారు. దాంట్లో ఆ సంకల్పంలో ఉంది కి ప్రతిరోజు ఎన్ని నామాలు వస్తున్నారు దానికి యాడ్ చేయవచ్చు, అట్లా సంకల్పం చెప్పినాం మేము ఫస్ట్ రోజు. ఆ ఫస్ట్ సంకల్పం ఎవరు వింటారో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అందుకోసమే ప్రతిసారి పేరు అందరిది తీసుకునే అవసరం లేదు, ఎవరిది ఎప్పుడు వస్తున్నది అప్పటి నుంచి వాళ్ళది అవుతున్నది. ఎవరిది ఫస్ట్ రోజు తీసుకున్నాము వాళ్ళకి 15 రోజుల క్రితంగా జరుగుతున్నది. వాళ్ళకి అందరూ ఒక్క విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మీ యొక్క గోత్రనామాలు ఒకరోజు చదివారు అని అంటే, సపోజ్ పాడ్యమి రోజు మీరు నమోదు చేసుకుని ఉంటే పాడ్యమి నుంచి అమావాస్య వరకు మీకు సంకల్పం చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా పంచమి రోజు మీరు కనుక నమోదు చేసుకుంటే పంచమి నుంచి అమావాస్య వరకు ప్రతిరోజు సంకల్పం అవుతున్నది కాబట్టి ఆ నామాలు యాడ్ చేస్తున్నారు. ఆ సంకల్పం చెప్పేసి అడిషనల్ గా వస్తున్నారు వాళ్ళకి మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ పాడ్యమి రోజు ఇచ్చిన పూర్తి నామాలు 15 రోజు కోసం సంకల్పం చెప్పినారు దాంట్లో. అందుకోసమే ప్రతిరోజు ఆ నామే మళ్ళీ రిపీట్ చేసే అవసరం లేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో మనం తెలియజేయాల్సింది ఏమిటంటే, చాలా మంది మహాలయ అమావాస్య చాలా ముఖ్యం కదా, ఆ రోజు మా సంకల్పాలు మళ్ళీ వినపడతాయా అని అడుగుతున్నారు. ఎవరైతే ఆల్రెడీ గోత్రనామాలు చదివి ఉన్నామో వాళ్ళది మళ్ళీ వినిపించాలి అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ వాటిని కేటగిరీలోకి ఈ 15 రోజుల కేటగిరీలోకి తీసేసుకున్నారు. సంకల్పం చెప్పినప్పుడు పంచాదశ అని చెప్పేసి సంకల్పం చెప్పారు, ఎందుకంటే 15 రోజు ఉండాలి ఆయన సంకల్పం కాబట్టి ఆ పేరు ఉంది. ఇప్పుడు తర్వాత ఎవరు ఇచ్చినారో వాళ్ళు ఆ రోజు కోసమే ఇస్తున్నారు. అంటే ఇవాళ ద్వాదశి రోజు ఎవరు పేరు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఈ రోజు నుంచి అమావాస్య 4 రోజు కోసమే సంకల్పం ఉంది వాళ్ళది.
ఎవరు పాడ్యమి రోజు ఇచ్చారో వాళ్ళకి 15 రోజుల సంకల్పం ఉంది. అటువంటిది నడుస్తున్నది సంకల్పం. ఇది ఒకటి మన ఎవరైతే ఉభయదాతలుగా ఉన్నారో వారికి ప్రత్యేకించి తెలియజేయాలి. కొత్త సంకల్పంలో ఎవరిది కొత్త పేరు వస్తున్నది వాళ్ళది చెప్తున్నాము. ఫస్ట్ ఎవరిది పేరు వచ్చేసింది వాళ్ళది ఆ రోజు నుంచి మొత్తం అమావాస్య దాకా సంకల్పం ఉంది దాంట్లో.